I feel will be called the biggest OTT film in South after its release. ఏ కపుల్ అయినా డిసగ్రీమెంట్స్ ఉంటుంది, అంత సీరియస్గా పెద్ద ఏమి ఉండదు. సినిమా మొత్తం ఇద్దరు భుజాల మీదే నడిచింది. Feb 16 చూడండి. సో ఇప్పుడు భామకలాపం 2 ట్రైలర్ చూసి అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు. విజయవాడ, వైజాగ్, హైదరాబాద్లో ఈవెంట్స్ చేసినప్పుడు అందరు హౌస్ వైఫ్స్ లైక్ వావ్ అద్దరిపోయింది అని అంటున్నారు. మరి అంత అద్దరిపోయేలా ట్రైలర్లో ఏముంది చూసేద్దాం ఒకసారి. సో క్యాన్ వీ హ్యావ్ ది ట్రైలర్ ప్లీజ్? మనం ప్రియమణి గారితో ఈ సినిమా చూడొచ్చా, సీరత్ కపూర్తో, శరణ్యతో కలిసి ఈ సినిమా చూడొచ్చా అని అనుకుంటున్నారు. So Viplav, first I request you to speak few words. How was the editing and how did this happen? Hello, good morning everybody. Good afternoon. Supposed to start at 10:30. So Bhamakalapam 2, like 1 నుంచి 2 transition was really good. Ante right from the content, right from the making, right from the performances, everything, right from the production, everything, like it leveled up. And I need to thank my producers, Bapi garu, Sudhir garu, for roping me and continuously making me a part of their projects. And everyone is asking me, Meeka Aha kemana tie up unda ani cheppi. So we will make it true. So, and movie has come out really well. Like this clicks more commercially than first part, I believe. And thank you, Abhi, like for being such a beautiful collaborator. Like Abhiతో వర్క్ చేసిన ఫీలింగ్ ఉండదు. హ్యాపీగా అలా ఒక క్విక్ డిస్కషన్, క్విక్ ఎడిట్, క్విక్ కట్. సో ఇట్స్ సో ఈజీ టు వర్క్ విత్ హిమ్. అండ్ శరణ్య గారు, ప్రేమణి గారు, లైక్ మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్ ఈజ్ లైక్ బ్యూటిఫుల్, హిలేరియస్. And Seerath, like you are such a charm, like you did wonderfully. And DOP, Deepak, art director Kiran, Prashant, like everyone did their wonderful job. And Feb 16th andaru Ahalo chudandi. Danikante mundu Aha has planned some premieres and they are happening today. And I heard like it got really good response as well, like in terms of bookings. So please catch up on Aha Feb 16th. Thank you. All of you, thank you. మీడియా మిత్రులకి, మీడియా అన్నయ్యలకి అందరికీ నమస్సుమాంజలి. ఈ సినిమా చాలా బాగొచ్చింది. ఫస్ట్ది కూడా బాగొచ్చింది, దానికంటే ఇంక ఇది హెవీగా చాలా బాగొచ్చింది. కామెడీ, యాక్షన్ అంతా బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ. అంతేనా? Sensational. Seerath Kapoor to come on stage with huge round of applause. Andarki Namaskaram. Thank you so much for joining us here. I think this has been a passion project for many, many reasons. One, it's not very common that 2 actresses come on board and stand their own ground, are so secure in their own craft. 3 is what we have on this season. For me, honestly, it was a moment of gratitude because season 1 was such a big success. And working with Priyamani Garu, Sharanya, everybody, it's been so easy, so warm. And it's kind of burst a lot of bubbles also in the process. I'd like to thank my director, Abhimanyu, for seeing me as Zubeda and believing beyond the physical abilities that a heroine must follow. Our producers, the entire team for making it so creative and so immersive as a process. I would just wait for the audience to, take back the best that they can and hopefully see us all in an emerging light. Thank you so much again and all my love. Thank you. So let's welcome Sharanya on stage with huge round of applause. అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ మీడియా అండ్ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి మా సెలబ్రేషన్లో అండ్ మా మూవీని మన మూవీగా మీరు ప్రమోట్ చేయడానికి మాకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు. అండ్ అభిమన్యు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. భామకలాపం 1 నుంచి శిల్ప, అనుపమని విడదీయకుండా 2లో కూడా ఇద్దరిని అలా పెట్టారు. తర్వాత ఏమైనా తీసినా కూడా విడదీయొద్దు ప్లీజ్. అండ్ ఈ సినిమాకి వాళ్ళు వీళ్ళు అని కాదండి, అందరం ఈక్వల్గానే కష్టపడ్డాం, ఈక్వల్గా వర్క్ చేసాం. అందరి కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది. డైరెక్టర్, డిఓపి, టెక్నీషియన్స్, రిమైనింగ్ కాస్ట్ అండ్ క్రూ అందరి కోఆపరేషన్ ఉంది. సో ఫైనలీ ఎప్పుడెప్పుడా అనుకుంటుంటే February 16th అనేసారు.
అనుకున్నాము. సో ప్లీజ్ ఆ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఎవరి దగ్గర లేకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని Feb 16th చూసేయండి. అండ్ ఈరోజు ప్రీమియర్స్ ఉన్నాయి, మేము అందరం చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం. సో సీ యూ ఆన్ Feb 16th అందరి ఇళ్లల్లో. థ్యాంక్ యూ. స్టార్ ఆఫ్ ద షో అనాలి. ఓకే, ద స్టీరింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ నేను వెతుకుంటున్నాను అనమాట. సో ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ భామ కలాపం 2 అభిమన్యు. టీజర్ కి ట్రైలర్ కి యూ గేవ్ సచ్ గుడ్ రెస్పాన్స్. సో ఐ హోప్ ఫిల్మ్ని కూడా అంతే బాగా చూస్తారని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఐమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ టు షో ద ఫిల్మ్ టు యూ ఆల్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి. యా, సో థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ టు యూ మేడం. భామ కలాపం కంటే ముందు నుంచి, అంటే లైక్ 2007 మీ డెబ్యూ. ఐ వాజ్ ఇన్ కాలేజ్ దెన్. పృథ్వీరన్ అప్పటి నుంచి కూడా ఐ వాజ్ లైక్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ. సో ఐఎమ్ గ్లాడ్ యాక్చువల్లీ నా ఫస్ట్ ఫిలిం అండ్ సెకండ్ ఫిలిం కూడా మీతోనే చేయటం. సో యా, కోర్ టీమ్ అంతా ఫస్ట్ ఫిలిం వాళ్ళే. లైక్ మై డిఓపి దీపక్, ఐ థింక్ ఇక్కడ లేడు తను. ఐ డిడ్ ఏ ఎక్సలెంట్ జాబ్. అండ్ కిరణ్ మై ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అండ్ విప్లవ్. వాళ్ళే కాకుండా లైక్ న్యూ ఎడిషన్స్ లైక్ ప్రశాంత్ విహారీ, మీరు ఇప్పుడే సాంగ్ విన్నారు. అండ్ we have a dance number also, so Jitu Master చేశారు, which was very nice actually. And Rajni garu who gave like amazing costumes. So ante andi, thank you. So now let's welcome on stage the star of the show, the face of Bhama Kalapam 1, 2, the national award winner, the amazing versatile actress Priyamani garu. First of all, Andriki Namaskaram. Thank you so much for coming here and helping us so much. Thank you. Me love, me support, me encouragement. Thank you so much, media valandariki. Thank you so much. I think Vasu garu, I said this last time also. I don't know whether I said this last time, but ippudu nenu cheptunnanu. I think mee cheti nunchi bouquet teesukodam chaala lucky anukunta, because the movie is doing really well. It did the same last time, so touch wood, hoping that it does well for all of us. It does better for all of us this season. Bhama Kalapam 2 గురించి మాట్లాడాలంటే డబుల్ ద ఫన్, డబుల్ ద ధమాకా, అన్నీ డబుల్ ఉంటాయి, లైక్ ఐ సెడ్ ఇన్ ద టీజర్. బికాజ్ ఈసారి మామూలు హౌస్ వైఫ్ కాదు, చాలా డేంజరస్ హౌస్ వైఫ్ ఇది. సో అది మీరు చూసుంటారు డ్యూరింగ్ ద ట్రైలర్. ఎంత మట్టికి డేంజర్ ఉందని అది Feb 16th అందరికి తెలుస్తుంది. అండ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఆబ్వియస్లీ అందరికీ హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే. అండ్ ఇవాళ ఈవినింగ్ వీ గాట్ ద ప్రీమియర్ ఆఫ్ ద మూవీ. సో దయచేసి అందరూ రావాలి. గివ్ అస్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్, గివ్ అస్ ఆల్ యువర్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్. అండ్ టీమ్ గురించి మాట్లాడాలంటే దిస్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ అభితో దిస్ ఇస్ సెకండ్ టైమ్ ఐమ్ కొలాబరేటింగ్ విత్ హిమ్. ఎక్కువ మాట్లాడారు. ఐ థింక్ హీ ఈస్ ద రైట్ డెఫినిషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ స్పీక్స్ లౌడర్ దెన్ వర్డ్స్. ఆయన డైరెక్షన్లో వాట్ ఎవర్ హీ నీడ్స్ టు కన్వే అది కన్వే చేసి దిస్ ఇస్ ద రిజల్ట్ దట్ యు సీ. భామ కలాపం ఆల్రెడీ చూశారు, ఇప్పుడు 2 రిలీజ్ అవుతుంది, చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాము. అండ్ ద జర్నీ ఆఫ్ శిల్ప అండ్ అనుపమ రైట్ ఫ్రమ్ 1 నుంచి 2లో ఎలా కంటిన్యూ అవుతుంది, ఎంత మట్టికి డేంజర్ ఉంది, బికాస్ దీంట్లో కూడా శిల్ప హ్యాస్ an equally important role in this. So I couldn't have thought of a better Shilpa to my Anupama. I think she's the best. And ilage I'm hoping Abhi 3, 4, 5 ala continue avalani korukuntunamu, and hope Shilpa and Anupama are there together. And ee Bhama Kalapam 2 lo kuda chaala mandi we've introduced new characters. So వాళ్ళు ఎందుకు ఉన్నారు, ఎలా ఉన్నారు, like we got the gorgeous Seerath with us. We're missing the other actors, but I'm hoping that అందరూ they join us by today evening. We've got Raghu, we've got Sandeep, we've got Anuj, బ్రహ్మాజీ గారు ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరూ they've got their equal importance in the film. So అది ఎందుకున్నారు, ఎలా ఉన్నారు, what part do they play, because they're very crucial to this film. అండ్ అందరికి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి, దీపక్కి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి ఫర్ షోయింగ్ అస్ సో వెల్. చాలా టైం తీసుకుని ఫ్రేమ్ అన్ని యునో ద కెమెరా లెన్స్ ఇదన్నీ ఫ్రేమ్ చేసి, బట్ ఈ షోన్ అస్ సో బ్యూటిఫుల్లీ. అందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి, టు ఎవ్రీబడి ఇన్వాల్వ్డ్.
సో ఎస్ Feb 16th రిలీజ్ అవుతుంది. కాంట్ వెయిట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. థ్యాంక్ యూ. సో అందరు మాట్లాడారు కానీ మన వాసు గారు మాట్లాడలేదు. అవర్ బిజినెస్ హెడ్ ఆహా. సో వి రిక్వెస్ట్ యూ టు స్పీక్ ఫ్యూ వర్డ్స్. Thank you so much. All the best to all of us. ఇక్కడికి విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులందరికీ వెల్కమ్ అండి. ఇవాళ నాకు యాక్చువల్లీ కొంచెం ఎక్స్ట్రా స్పెషల్ డే. ఎందుకు ఎక్స్ట్రా స్పెషల్ డే అంటే ఇవాళ నేను 2 ప్రశ్నలకి సమాధానంతో ఇక్కడ నుంచున్నాను. మొదటిది, మీడియా ఫ్రెండ్స్ నన్ను ఇంతకుముందు కొన్ని సందర్భాల్లో అడిగారు, చాలా సక్సెస్ఫుల్ షోస్ కానీ ఫిలిమ్స్ కానీ వచ్చినాయి ఆహాలో ఫిక్షన్లో, కానీ వాటి సీక్వెల్స్ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఏంటి అని. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వన్. సెకండ్ వన్, ప్రియమణి గారు మీకు గుర్తుందేమో, ఫస్ట్ సక్సెస్ మీట్ అప్పుడు మనం అనుకున్నాము లుకింగ్ ఎట్ ద రెస్పాన్స్ అడ్వెంచర్స్ ఆఫ్ అనుపమాని మళ్ళీ తీసుకురావాలి అని చెప్పి. ఐ థింక్ టుడే ఐ హ్యావ్ ది ఆన్సర్ టు బోత్ దోస్ క్వశ్చన్స్. ప్రెజెంటింగ్ టు యూ భామకలాపం 2. ద ఫస్ట్ ఆడియన్స్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం వాజ్ అవర్ మార్కెటింగ్ టీమ్ అండి. వాళ్ళు చూసి బయటికి రాగానే చెప్పిన మొదటి మాట ఏంటంటే, ఇది ఒక థ్రిల్లింగ్ తాలింపు అలా ఉంది, ఇది చాలా బాగుంది అని చెప్పారు. ఆ రోజు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ స్టార్ట్ అయింది నాకు. అక్కడి నుంచి ఫస్ట్ పోస్టర్ నుంచి మొన్న రిలీజ్ అయిన ట్రైలర్ వరకు ఎవ్రీ కాంటెంట్ పీస్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత నాకు వచ్చిన మెసేజెస్ కానీ ఆర్ రియాక్షన్ ఫ్రమ్ ది ఆడియన్స్ కానీ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ కానీ అదంతా మా కాన్ఫిడెన్స్ ఈ సినిమాని మేము విన్నప్పుడు తీసినప్పుడు ఏదైతే ఉండేనో దాన్ని ఇంకా బలపరిచినాయి. సో వీఆర్ క్వైట్ హ్యాపీ విత్ ది అవుట్పుట్ అండ్ హోప్ February 16th రోజు మీరు అందరు చూసి దాన్ని మెచ్చుకుంటారని. ఇంత మంచి సినిమా రావాలంటే దెర్ ఇస్ అ బిగ్ టీమ్ దట్ వర్క్ బిహైండ్ ఇట్ అండి. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ ప్రొడ్యూసర్స్ బాపి గారు, సుధీర్ గారు, దే వర్ ద బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్. Abhi, Deepak, Prashant, Viplav, Kiran, Rajni Garu, and a lot more crucial core key team members. They are the reason why this film, I feel, will be called the biggest OTT film in South after its release. So thank you everybody. And our beautiful cast, Premani Garu, Seerath, Sharanya, and Raghu Garu, Anuj, all of them. Sorry, నేను కొన్ని పేర్లు మర్చిపోతే. But all of you made this possible. A lot of gratitude. Feb 16th, please watch it on AHA. Thank you. First and foremost, నాకు అయితే your biggest lover would be your parents, అమ్మ నాన్న, because of them మేము ఇక్కడ వచ్చామండి. సో from them our learnings కానీ we know everything because of them. We come into this world because of them. We learn everything. Mata Pita Guru Devam. So Mata Pita, they come the first. So నాకైతే ద ఫస్ట్ ఇస్ పేరెంట్స్. ఆ తర్వాత బిల్డప్ విత్ ఇట్ కుడ్ బి ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు, ఇఫ్ యూర్ ఇన్ అ రిలేషన్ అవ్వచ్చు, బట్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ విల్ డెఫినెట్లీ బీ మదర్ అండ్ ఫాదర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. అండ్ భామకలాపం 2లో పోకిరిని మించిన ట్విస్ట్ ఏమన్నా ఉండబోతుంది? అభి ఉందా? చూడండి ఒక 2 days ఐ థింక్ యుల్ నో కదా. సో యా, అయితే చాలా ఉంటాయి, బట్ యా 2 more days. ఓకే. సో కొంతమంది పార్ట్ 1 చూడని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా, చూడని వాళ్ళు కూడా 2 చూడొచ్చా? 1 చూసే 2 చూడాలా? లేదు, చూడకుండా కూడా చూడొచ్చు, బట్ అది చూస్తే ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాపర్ కంటిన్యూయేషన్. సో యా, అది కూడా చూస్తే ఐ థింక్ వీళ్ళు కొంచెం బెటర్గా కనెక్ట్ అవుతారు క్యారెక్టర్స్కి. ఇంట్లో ఉంటూ కూడా హౌస్ వైఫ్లు సంపాదిస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు మీరు తీసిన ట్రైలర్ కూడా ఇంచుమించు అట్లాంటిది. సో ఏం చెప్తారు దాని గురించి? అంటే ఇటు ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి, విమెన్ ఇట్లు బయట మళ్ళీ సంపాదన కావచ్చు, ఇట్లా కూడా చాలా చేస్తున్నారు కదా. సో దాని గురించి ఏం చెప్తారు యాజ్ ఏ విమెన్ మల్టీ టాస్కర్స్ కదా అండి, ఏదైనా చేయొచ్చు, మైండ్ పెడితే ఏదైనా చేయొచ్చు. వీ కెన్ రన్ అ హౌస్ ఈక్వలీ, వీ కెన్ వర్క్ ప్రాపర్లీ. ఇంట్లో ఉండి కూడా వీ కెన్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, అది ఆ ప్రొవిజన్ కూడా ఉంది. హౌస్ వైఫ్స్, ఐ బిలీవ్ హౌస్ వైఫ్స్ ఆర్ ద హార్డెస్ట్ వర్కింగ్ పీపుల్, బికాస్ ఫుల్ ఇల్లు కూడా వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు రన్, పిల్లల్ని చూసుకోవాలి, హస్బెండ్ని చూసుకోవాలి, ఇన్లాస్ని చూసుకోవాలి, దే హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ పేరెంట్స్ ఆల్సో, ఇఫ్ సో there's nothing wrong అండి. however you and inkokati, if you're stressing only about reels and everything, not reels actually, no I'm saying if you're stressing about reels and money whatever, oka question oka point dani gurinchi maatladalante, I don't think there's anything wrong. If it adi maybe it's like a hobby, it's like a time pass, because full time వాళ్ళు ఇంట్లోనే ఉన్నారు. So this is just like a time pass and there's nothing wrong if ఒక అడిషనల్
ఇన్కమ్ టు ద హౌస్ వస్తే దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్. సో మీరు పర్సనల్గా ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారు మీ ఫ్యామిలీ అండ్ మీ వర్క్ విషయంలో? ఇప్పటివరకు బాగానే మేనేజ్ చేస్తున్నానండి. ఐ హోప్ ఐ కంటిన్యూ ద సేమ్ వే. సో శరణ్య గారు, సో భామా కలాపం ఒకసారి పక్కన పెడితే కనుక రీసెంట్గా వచ్చిన మీ మూవీ గురించి అయితే కనుక అందరూ ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయం ఉంది. మంచి రోల్ చేశారు. ది బెస్ట్ 3 కాంప్లిమెంట్స్ అంటే ఎవరి నుంచి వచ్చాయి ఇండస్ట్రీ నుంచి? కో ఆర్టిస్ట్ డైరెక్టర్ హసిత్ గోలి గారు, అండ్ ఐ హర్డ్ శివ నిర్వాణ సార్ కూడా కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు అని, నాట్ డైరెక్ట్లీ త్రూ సుహాస్ ఐ హర్డ్ ఇట్. సో దట్స్ ఇట్. అండ్ మై హస్బెండ్, హీ నెవర్ కాంప్లిమెంట్స్ మీ డైరెక్ట్లీ బట్ హీ హ్యాడ్. సో భామా కలాపానికి సంబంధించి ప్రియమణి గారి రోల్లో అయితే ఒక ఎక్సైట్మెంట్ కనిపిస్తుంది. మీ రోల్ ఎట్లా ఉండబోతుంది? ప్రియమణి గారికి ఆ ఎగ్జైట్మెంట్లో సమపాలన నాకు ఉంది. అనుపమ లేదంటే శిల్ప లేదు, శిల్ప లేదంటే అనుపమ లేదు. సో అది ఎందుకు అని అదే లైక్ అభి సెడ్, మీరు ఫస్ట్ పార్ట్ చూసి సెకండ్ పార్ట్ చూస్తే ఆ కంటిన్యూషన్ అండ్ ఆ ట్రావెల్, ది క్యారెక్టర్స్ ఆ ట్రావెల్ మీకు తెలుస్తుంది. భామా కలాపం అని టైటిల్ పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటి? అంటే అది ఒక నృత్య నాటికకు సంబంధించిన పేరు కదా. పేరే, బట్ అంటే నేను పెట్టిన సెన్స్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ లైక్ అ ప్లే ఆఫ్ ఉమెన్. మీరు ఫస్ట్ సినిమా చూసినా ద మేజర్ కీ ప్లేయర్స్ ఆర్ ఉమెన్. మెన్ ఏంటంటే అట్లా వచ్చి వెళ్ళిపోతుంటారు. సో సమ్వేర్ వాళ్ళందరూ కలిసి చేసే కలాపం భామా కలాపం. సో అక్కడి నుంచి వచ్చిన టైటిల్ ఇది. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ సీజన్ చూస్తే ఈ సీజన్ ట్రైలర్ బాగా ఇంపాక్ట్గా ఉంది, క్యారెక్టర్స్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇందులో. దానికి దీనికి అంటే మీరు ఎలాంటి ఇది రాబోతుందని అనుకుంటున్నారు? డెఫినెట్లీ బిగ్గర్ అండి ఈ ఫిల్మ్. ఒక నాచ్ ఎక్కువే ఉంటుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ కానీ ఫన్ కానీ అంతా. హోప్ఫుల్లీ బెటర్ టు అది మీరు చూసి చెప్పాలి 2 daysలో. సో వెయిటింగ్. సీరత్ గారి క్యారెక్టర్ ఓన్లీ గ్లామర్ కోసమే తీసుకున్నారా, లేక ఆవిడకి కూడా ఇంపార్టెన్స్ రోల్ ఉంటుంది? డెఫినెట్లీ నాట్ అండి. అంటే గ్లామర్ ఈజ్ వన్ థింగ్, బట్ చూస్తే షీ ఈజ్ అ వెరీ కీ ప్లేయర్ ఇన్ ద స్టోరీలో. ఒక మేజర్ కైండ్ ఆఫ్ ట్విస్ట్స్ అన్నీ కూడా తన క్యారెక్టర్ ద్వారా వస్తాయి. సో ఓకే, మీరు చాలా షార్ట్గా చెప్తున్నారండి. చెప్పండి. ద మోస్ట్ డేంజరస్ వైఫ్ అని అన్నారు. ఇంట్లోనే ఓన్లీ ఆన్ రీల్, రియల్ కాదు, ఓన్లీ ఆన్ రీల్ అంతే. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ సీజన్లో చూసుకుంటే మీరు చాలా సాహసం చేశారు. ఈ సీజన్లో దానికి మించిన సాహసం చేశారని ఉంటుంది. డబ్బులు ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఫైనల్గా సీక్రెట్ ఏజెంట్గా ఏమైనా కనిపించబోతున్నారు? తెలీదు, అది ఎండింగ్ మీరు చూడండి, మీరు వెయిట్ చేయండి. జస్ట్ ఇంకో 2 days అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది. అంటే మీకు సీజన్ 1 బాగా అనిపించిందా, సీజన్ 2 బాగా అనిపించిందా మీరు చేస్తున్నప్పుడు? నాకు 2 seasons చాలా నచ్చిందండి. ఇట్స్ లైక్ సేయింగ్ మీకు అమ్మ నచ్చిందా నాన్న నచ్చిందా, నాకు 2 seasons చాలా నచ్చింది. బట్ దీంట్లో ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఐ కాంట్ సే యాక్షన్, నో అభి, మోర్ ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి దీంట్లో. అండ్ మోర్ డ్రామా, మోర్ ఫన్, మోర్ ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్, డెఫినెట్గా థ్రిల్లింగ్, లాట్ ఆఫ్ థ్రిల్లింగ్ మూమెంట్స్. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. హాయ్ మ్యామ్, దిస్ ఈస్ జ్యోతి, ఈహా టీవీ. సో సీజన్ 1లో ఒకరిని చంపేశారు కదా, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే సీజన్లో ఎంతమందిని చంపబోతున్నారు? Feb 16 చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్తే దెన్ ఇట్స్ లైక్ రివీలింగ్ ద స్టోరీ కదండి. ఓకే, 1 and 2 ఇంకా మోర్ కూడా చంపచ్చు, రైట్? మేబీ చెప్పట్లేదు, ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, తెలీదు. అది మీరు Feb 16 వచ్చిన తర్వాత మీరు చూడండి, యుల్ నో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ప్రియమణి గారు, హాయ్. ఇక్కడ హాయ్, ఐఎమ్ అంజలి అండి. భామా కలాపం ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అనుపమ గారు అండ్ డెలిషియస్ ఫుడ్ కదా. సో మీరు బాగా వండే ఫుడ్ ఏంటి? ఏమీ లేదండి, నేను బాగా తింటాను. ఓకే, ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఎవరు వండుతారంటే మా ఆయన వండుతారండి. హీ కుక్స్ రియలీ వెల్. సో మీరు కోపంగా ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని బుజ్జగించడానికి ఆయన ఏమైనా కుక్ చేసి పెడతారా? ఎనీ స్పెషల్ డిష్? ఊరికే అలా చూసి ఏమైనా చెప్తే చాలు, ఐ విల్ ఫాల్ ఫ్లాట్ విత్ ఇన్ 1 minute. ఆయన చూసి నవ్వితే చాలు. ఓకే, అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ భామా కలాపం. అండ్ కెన్ ఐ రిక్వెస్ట్ వన్ థింగ్, మీరు చాలా బాగా పాడతారని నాకు తెలుసు. 2 lines. She sings really well. I think she should sing. Okay, done. Because ఈ దీంట్లో ఉన్న సాంగ్ నాకు I don't know, she knows, but I heard her singing because దీనికి ముందు ఉన్న ఒక ఇంటర్వ్యూలో మేమిద్దరూ కలిసి ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నప్పుడు the anchor asked her to sing and she sang the song really well. Okay. So I would request ఈ ఒక రిక్వెస్ట్ నేను సీరత్. ఓకే, డన్. సీరత్ గారు, అందాని ఎక్కు పెట్టి
వీటికొస్తా. తర్వాత ఆ పేరు ఎవడంత రాజాని రాజా లైనా లొంగిపోయి మంత్రం మీ సొంతమంతా. Thank you guys. I will remember the lyrics all over again. It was a very long shoot in terms of even the song that we've done. So shooting the song was a great experience, and there's so many new elements added to it. I think Jeetu Master, like Abhimanyu has mentioned, has done a fantastic job. It's also a very jazzy number, very western in its nuances, and I've really enjoyed performing the song. We'll sing more often for you all, I promise, and longer verses. But thank you so much for all this love, and చెప్పండి. బాగున్నారా? చాలా బాగున్నాను. 2003 నుంచి ప్రియమణి అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు 3 నుంచి ఇప్పుడు 23 వెళ్ళిపోయిన 24లో కూడా ఆ గ్లామర్ రహస్యం అట్లాగే చాలా మార్పు, చాలా మంది ఎస్పెషల్లీ ఏరియాలో చాలా మార్పు వస్తుంది. మీరు అది అలా మెయింటైన్ చేయడం అనేది నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్. దాని సీక్రెట్. థ్యాంక్ యూ. దాని సీక్రెటా? ఐఎమ్ జస్ట్ సరౌండెడ్ బై హ్యాపీ పీపుల్, హ్యాపీ సరౌండింగ్స్, పాజిటివ్ వైబ్స్. అలాగే పెళ్ళైన తర్వాత కొన్ని విషయాలు భర్త చెప్పినట్టు మనం చేసుకుంటూ వెళ్తాం. భామకలాపం 1లో కూడా భర్తకు భయపడి చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత 2 విషయంలో కొన్ని సీన్స్ అలా ఉన్నా, కొన్ని రివర్స్ అని. యాక్చువల్గా రియల్గా మీరు భర్తకు భయపడతారా, భయపెడతారా? ఇట్స్ 50-50 అండి. ఇట్స్ మ్యారేజ్ లైక్ దాట్. సో 50-50. భయపడతాను, భయపెడతాను, బోత్. జనరల్గా హీరోయిన్ నాట్ ఇన్ అ సీరియస్ వే. లైక్ ఇప్పుడు ఏ కపుల్ అయినా డిసగ్రీమెంట్స్ ఉంటుంది, ఫైట్స్, మామూలు ఫైట్స్, ఆ డిసగ్రీమెంట్స్ ఉంటుంది, కానీ అంత సీరియస్గా పెద్ద ఏమి ఉండదు. సో యా, అంటే ముందు నుంచి కొంతమంది పెళ్ళైన తర్వాత సినిమాలు ఇష్టపడరు. అట్లా హీరోయిన్ కెరియర్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. మేము మ్యాక్సిమం 5 years ఉన్న హీరోయిన్లు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఎక్కువ 10 years దాటిన వాళ్ళు 20 years చాలా తక్కువగా ఉంటారు. వాటి గురించి ఓ సీనియర్ యాక్టర్గా మీరు ఏం చెప్తారు? వాళ్ళ గురించి సీనియర్ యాక్టర్గా నేనేం చెప్తాను? యా, ఇట్స్ సేమ్ థింగ్. బట్ నేనేం చెప్తానండి, ఐఎమ్ జస్ట్ హ్యాపీ అండ్ ఫార్చునేట్. చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను, చాలా లక్కీగా కూడా ఫీల్ అవుతున్నాను దట్ ఇప్పుడు కూడా తెలుగులో మాత్రం కాకుండా అన్ని లాంగ్వేజెస్లో కూడా చాలామంది ఆఫర్స్, లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఆఫర్స్ వస్తుంది, ఓటీటీ కానీ ఓటీటీ ఆఫర్స్ వస్తుంది, బట్ లాట్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఫార్చునేట్ అండ్ లక్కీ ఇనఫ్ దట్ ఇప్పుడు కూడా ఆ ఒక నమ్మకం పెట్టి కాల్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఐ థింక్ దట్ వ్యూ పాయింట్ హెస్ ఆల్సో చేంజ్డ్ బికాస్ ముందు ఐ బిలీవ్, ఐ మే బీ రాంగ్, బట్ ఒక హీరోయిన్ ఎస్పెషలీ పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఇట్స్ ఈచ్ పర్సన్ టు దెమ్ సెల్వ్స్. కానీ ముందు పెళ్ళి అయిన తర్వాత ప్రాబబ్లీ obviously film kana they would give more responsible, they would be more responsible to the family, but I think ippudu ala kaadu. They still industry kuda and audience kuda pelli aina avakapoina, I think the love and the support is still the same, and I think ilage continue avvalani korukuntunnanu. Even if the heroine is married, I think it depends on her at the end of the day. బ్రేక్ తీసుకోవాలా లేదంటే కంటిన్యూ అవ్వాలా అని ఇట్స్ టోటలీ లెఫ్ట్ టు హర్. కానీ పెళ్ళి అయిన హీరోయిన్స్ కూడా ఇప్పుడు చూస్తే ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ డూయింగ్ రియలీ వెల్ అండ్ ఇలాగే కంటిన్యూ అవ్వాలి. జనరల్గా అంబాజీపేట అభిహీరో సినిమా చూసిన తర్వాత హీరో కంటే ఎక్కువ మిమ్మల్ని గుర్తు చేసుకున్నారు ఆ సినిమా. ఎక్స్పెషల్లీ సినిమా అయిన తర్వాత కూడా చాలా తప్పలాజ్ వచ్చింది ఆ సినిమా నిజంగా. సో హీరోయిన్ డామినేట్ చేసే పాత్రలో ఒక పక్క సినిమాల్లోను, ఒకప్పుడు దీంట్లో భామకలాపంలో చేయటం, దాని గురించి. అది హీరోని డామినేట్ చేయడం అనేది కాదండి. స్టోరీ వచ్చి పద్మ మళ్ళీ ఇద్దరిదే. సో పద్మ స్టార్ట్ చేసింది, మళ్ళీ క్యారీ ఆన్ చేశాడు. సో ఈక్వల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది ఇద్దరి మీద. ఒకరోజు ముందు పుట్టి ఒక్కరోజు కాదు, ఒకేసారి ముందు ఒకేసారి పుట్టిన కవలలు కాబట్టి సినిమా మొత్తం ఇద్దరు భుజాల మీదే నడిచింది. అండ్ దాని వెంటనే భామకలాపం రావడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది, ఎందుకంటే 1-on-1 లాగా. అండ్ ఆ సినిమా కోసం వెయిట్ చేసాము, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఈ సినిమా కోసం కూడా వెయిట్ చేశాను నేను. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ.
అంటే ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత మిమ్మల్ని లీడ్గా పెట్టి ఓటీటీ ఫిల్మ్ కానీ సినిమా కానీ చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? వై నాట్, చేస్తానండి. అంటే డైరెక్టర్ హ్యాపీగా ఉండి నాకు కావాలి మీరు అని అంటే డెఫినెట్గా ఐ విల్ యాక్సెప్ట్ ద రూల్. అంటే మిమ్మల్ని చూడగానే సిస్టర్ క్యారెక్టర్ వదిన ఎక్కువ క్యారెక్టర్లు అయ్యే ఎక్కువ వచ్చినాయి కదా, సో ఇమీడియట్ రావటం, చేంజ్ రావటం, క్యారెక్టర్ అంత అపరాధ రావటం, దాని గురించి అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఐ గేవ్ మై బెస్ట్ అని ఉండే నాకు బిగినింగ్ నుంచి. దుష్యంత్ గారు నమ్మారు పద్మ క్యారెక్టర్కి నేను పర్ఫెక్ట్ అని. సో ఐ గేవ్ మై బెస్ట్. అది ఇంత అప్లాస్ వస్తుందని, అందరికీ నచ్చుతుందన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది, బట్ ఇంత అప్లాస్ వస్తుందని అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అది నాకు చాలా హ్యాపీ మూమెంట్, యాక్చువల్గా ఎమోషనల్ మూమెంట్. నాకు చాలామంది రిసీవ్ చేసుకున్నారు. ఆఫ్టర్ ఫిదా చాలామంది రిసీవ్ చేసుకున్నారు. సేమ్ రేణుక అన్నారు, ఇప్పుడు పద్మ అంటున్నారు. భామ కలాపం ఫస్ట్ మంచి హిట్, సెకండ్ ట్రైలర్ అదిరిపోయింది, ట్రైలర్ బాగుంది, ఇది కూడా బాగుంది. మళ్ళీ థర్డ్ ఫోర్త్ కూడా చేస్తాను ప్రియమ్మ గారు ఆల్రెడీ చెప్పేశారు. సో ఆ రకంగా అదే ఉంటుందా అని అడిగారు, దానికి సమాధానం ఏంటి మీది? ఖచ్చితంగా ఉంటుందని అనుకుంటున్నామండి. ఆ రోజు మళ్ళీ ఏ ముహూర్తంలో మేము మాట్లాడుకున్నామో తెలీదు. ఈ అడ్వెంచర్స్ ఆఫ్ అనుపమ అలా కంటిన్యూ అవ్వాలి అని నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను. హోప్ఫుల్లీ వెరీ సూన్. ఈ మధ్యన ఓటీటీలో కొంచెం ఐబామ్ లాంటి కొన్ని వెబ్సైట్స్లో డామినేట్ చేయడం వల్ల వ్యూవర్స్ తగ్గిపోవడం ఇలా జరుగుతుంది కదా, సో దానికి అది వచ్చి కొంచెం రోల్ చాలా మిమ్మల్ని బాగా డిస్టర్బ్ చేసినట్టు ఉంది. దానికి ఎలాంటి కేర్ తీసుకుని ముందు కొనసాగుతున్నారండి? అంటే కంటిన్యూస్లీ వీ హ్యావ్ అ యాంటీ పైరసీ పార్ట్నర్ అండి హూ హెల్ప్స్ అస్ కంట్రోల్ ఇట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. బట్ ఐ థింక్ కొంచెం రియలైజేషన్ మీ ద్వారా ఆడియన్స్కి మనం తీసుకెళ్ళగలిగితే దట్ ఈస్ ఇల్లీగల్, అండ్ దానివల్ల వాళ్ళకే చాలా మాల్వేర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, అండ్ యూనో దేర్ అకౌంట్స్ కెన్ బి హ్యాక్డ్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్తో వాళ్ళని కొంచెం మనం ఎన్లైటన్ చేయగలిగితే వాళ్ళే దీన్ని ఇంకా త్వరగా ఆపగలుగుతారండి. అయితే మీ సపోర్ట్ ఎక్కువ కావాలి వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకెళ్ళడానికి. వాళ్ళకి కొన్ని సినిమాకి వెళ్ళేటప్పటికి సెన్సార్ వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంటుంది, కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి సినిమా గారి. అలాగే ఓటీటీ అయ్యేటప్పటికి ఆ రిస్ట్రిక్షన్ లేకుండా బాగా వైలెన్స్తో కూడా కొన్ని తీసేసిన ఆ ఓటీటీలో రిలీజ్ చేయడం, అలాగే కొన్ని వల్గర్గా ఉన్నా కానీ కొంచెం డబుల్ మీనింగ్తో కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉన్న సినిమాలు ఓటీటీలు చేయటం. సో ఆ విషయాలు వచ్చేటప్పటికి ఆహా ఎలాంటి కేర్ తీసుకుని ముందుకు సాగుతుంది, ఎలాంటి సినిమాలు చేయాలి? సో మాకు వెరీ స్ట్రాంగ్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ కమిటీ ఉందండి. అంటే వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ రెగ్యులేషన్స్. మీరు కాంటెంట్ చూసినా కూడా ఏ కాంటెంట్ కూడా అది ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ నాట్ క్రాసింగ్ ఎనీ లైన్స్. సో వీ హ్యావ్ ఎ సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ కమిటీ అండ్ వీ హ్యాండిల్ ఇట్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ప్రియమణి గారు, హాయ్ అండి, మై సెల్ఫ్ హేమమాలిని ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రభ. హాయ్, యూ గాట్ ఎ లవ్లీ నేమ్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్, ఈరోజు వ్యాలంటైన్స్ డే కాబట్టి సో భామ కలాపం 1 చాలా బాగుంది, 2 అద్రిపోద్దని అనిపిస్తుంది ట్రైలర్ చూస్తుంటేనే. బట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ పర్సనల్ క్వశ్చన్ అనుకోండి. వ్యాలంటైన్స్ డే కాబట్టి మీ పెళ్ళైన తర్వాత ఫస్ట్ గిఫ్ట్ ఏమి ఇచ్చారు యువర్ లవ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ మీకు? I don't believe that just because pelli ayindi, I mean I know it is a little more special. A special one. But I think his presence itself is special enough for me ante. Wow. Because ekku time ayina India lo undaru. He works in the US. So time dorkinappudu our meeting place is Dubai anamata. Ledante nenu US ki elli I go meet him. It's very rare that he comes here. So enta time unna kuda, even if it is that 1 minute, even if it's 1 day, because I remember Bama Kalapam ippudu to shoot chestunnappudu ఏదో ఒక వర్క్ మీద he had come to Dubai. So నాకు ఒక 2 days gap ఉండేది. So he said come to Dubai. I said yes అని ఫటాఫట్ అని I just packed my bags and went to Dubai. అక్కడ the day I had landed, next day morning మళ్ళీ I came back and I resumed shoot అనమాట. So I think the time that we spend together, I think అదే స్పెషల్ అంటే. సో ఇందులో అనుపమతో పాటు శిల్ప కూడా మీతో త్రూ అవుట్, షీఈ్ మై వ్యాలంటైన్. ఎస్. అయితే సో త్రూ అవుట్ ఉంటారు కదా. సో రీసెంట్గా అంబాజీపేట్తో మంచి రెస్పాన్స్ అందుకున్నారు శరణ్య గారు. సో సినిమా చూసారా, తనలో క్యారెక్టర్ చేసి? అన్ఫార్చునేట్లీ నేను ఇంకా చూడలేదండి, బట్ షీ సెంట్ మీ ద లింక్. ఐ మీన్ లింక్ అంటే ద ట్రైలర్ లింక్. అది చూసి నేను వెంటనే ఐ సెడ్ యువ్ డన్ అ బ్యూటిఫుల్ జాబ్, బికాజ్ చాలా ఇట్స్ వెరీ రేర్ టు సీ సంబడి పర్ఫార్మ్ ఇన్ దట్ వే. అండ్ ఐ థింక్ ఆ క్యారెక్టర్ వచ్చి షీఈ్ carried it so wonderfully, and ఆమె లుక్ నాకు చాలా నచ్చింది. యునో దట్ విలేజ్ బేస్డ్ అండ్ దట్ యునో దట్, బికాస్ అక్కడ అందరూ అలాగే డ్రెస్ చేస్తారు, బ్రైట్ సారీ అండ్ యునో దట్ లుక్ చాలా నచ్చింది. అండ్ ఇమ్మీడియట్లీ నేను చూసిన వెంటనే ఆ మెసేజ్ లుక్ సో బ్యూటిఫుల్, ఆల్ ది బెస్ట్, ఆల్ మై విషెస్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఫిలిం హిట్ అయింది. శరత్ కపూర్, సో హౌ ఆర్ యూ?
వెరీ వెల్. నువ్వు? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. సూపర్. సో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది ఈ సినిమాలో, లైక్ భామ కలాపం 2లో? యు ఆర్ లుకింగ్ లైక్ మోడల్ రోల్ ఉంటుంది అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఈజ్ దట్ అదే రోల్ ఉంటుందా ఏంటి? So that's the mystery, right? If you reveal all of it, then there's nothing left. But yeah, one is of course that element. She's definitely on, you know, the glamorous side. But why I chose the script is because our director and our writer has written beyond beauty. There are many layers to a woman. You're a woman too, I'm sure you'd agree. And there's also situational experiences, right? So it also enhances your ability to adapt to different scenarios and how this character comes across. Having said that, she's not a vicious person. She's someone who's very relatable at the same time, although she comes across like this diva all the time. But there's a lot more to her, and you'll understand when you see that on Feb 16th. Sure. Saranyakka. సో అంటే మీకు అనుపమ అక్కలో బాగా నచ్చింది ఏంటి యాజ్ ఎ శిల్పగా? ఆన్ లైక్ రెండు, ఆన్ రీల్ ఏం నచ్చింది, రియల్గా ఏం నచ్చింది? అంటే ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు యూ సైడ్ నేను అక్క అక్క అని పిలుస్తాను అన్నారు, ప్రియ అక్క అని. సో అందులో కూడా క్యారెక్టర్లో కూడా అనుపమ అక్క అనే కదా పిలుస్తారు. సో ఏం నచ్చింది? అనుపమ అయినా ప్రియమణి అయినా అలాగే ఉన్నారు, మారలేదు. సో అనుపమ ఒకలాగా ప్రియమణి ఒకలాగా లేదు, సేమ్. ప్రియమణిగా నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఇంటికి లంచ్కి పిలిచాను. ఐ డోంట్ నో, వెరీ లెస్ స్పైసీ తింటారని తెలీదు. అండ్ యూ నో హౌ వి హైదరాబాదీస్ అండ్ తెలంగాణియన్స్ తింటాము. సో అలాగే బిర్యానీ చేసి పెట్టాను. కారంగా ఉన్నా సరే కళ్ళు తుడుచుకుంటూ అలాగే తిని బాగుంది అని కూడా చెప్పారు. ఐ లవ్ దట్. అంటే పక్కన వాళ్ళని ఎప్పుడు డిసప్పాయింట్ చేయరు, హర్ట్ చేయరు. అండ్ అలా. అండ్ అనుపమ శిల్ప ఏ ఇంట్లో ఉన్నా కూడా రావే చాయ్ తాగుదాం మాట్లాడుకుందాం అంటది. సో ఐ లైక్ దట్. యాక్చువల్గా మీరు గాసిప్ క్వీన్స్ కదా అందులో 1లో, భామ కలాపం 1లో. సో లైక్ ఆఫ్ కెమెరా కూడా గాసిప్ క్వీన్సేనా? చిన్న చిన్నగా చిలిపి చిలిపి గాసిప్స్ ఉంటాయి మా మధ్యలో. అడగట్లేదు కూడా. థ్యాంక్ యూ. ప్రియమణి గారు హాయ్. హలో అండి. యా, మీరు రవితేజ గారితో శంభో శివశంభో మూవీలో యాక్ట్ చేశారు అండ్ ఈ ఈవెంట్కి వచ్చే ముందు ఆయన కలిసారు కదా. అవునండి. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్పండి. It was really good to see him after such a long time. Social events లో కూడా అన్ఫార్చునేట్లీ కలవలేదు, కానీ శంభో శివ శంభో తర్వాత కూడా రవి చేసిన ఆల్మోస్ట్ అన్ని మూవీస్ నేను చూశాను. అగైన్ అన్ఫార్చునేట్లీ థియేటర్లో వెళ్ళి నేను చూడలేదు కాబట్టి, బట్ సిన్స్ వీ హ్యావ్ ద పవర్ ఆఫ్ ఓటీటీ అండ్ నేను ఇప్పుడు ఉండేది ఐ లివ్ ఇన్ ముంబై నౌ. సో ద ఈజియెస్ట్ యాక్సెస్ ఇస్ ది ఓటీటీ. సో అక్కడ నేను మూవీస్ చూశాను రవితేజది, అండ్ హీ ఈజ్ స్టిల్ ద సేమ్. ఆయన స్పంక్ కానీ, ఆయన కిక్ కానీ, ఆయన అండ్ బై కిక్ ఐ డోంట్ మీన్ ద లిటరల్ కిక్ కాదు. హౌ హీ ఈస్ ఆఫ్ కెమెరా, హీ ఈజ్ లైక్ దట్ ఆన్ కెమెరా, అండ్ ఈజ్ సో బ్యూటిఫుల్. అండ్ ఒక్కొక్క మూవీని ఆ క్యారెక్టర్ని అలా మోల్డ్ చేసి హీ మోల్డ్స్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ టు దట్ క్యారెక్టర్ అండ్ పర్ఫార్మ్స్ సో బ్యూటిఫుల్లీ. సో ఆబ్వియస్లీ ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్ నేను మీట్ చేశాను. సో ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ గుడ్ టు సీ హిమ్, అండ్ ఐ ఆల్వేస్ విష్ హిమ్ ఆల్ ద బెస్ట్. సూపర్ అండి. అండ్ మీ రీఎంట్రీ విషయానికి వస్తే ఓటీటీ పరంగా ఓకే, సినిమాలన్నీ బాగానే వెళ్తున్నాయి, మంచి అప్లాజ్ వస్తుంది. బట్ థియేట్రికల్గా ఇంకా ఆశించిన బ్రేక్ రాలేదనే ఫీలింగ్ ఏమైనా ఉందా? వస్తుందండి. మేబీ దిస్ వాజ్ ద బెస్ట్ డెసిషన్ దట్ ఈ యొక్క మూవీ ఇలాంటి మూవీస్ వచ్చి ఇట్ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆన్ ఓటీటీ అని. బట్ తెలుగులో కూడా మూవీస్ వస్తుందండి. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇట్స్ నాట్. తెలుగులో కాకుండా అన్ని లాంగ్వేజ్లు కూడా వస్తున్నాయి అండ్ ఇట్స్ డూయింగ్ క్వైట్ వెల్. సో ఐఎమ్ ఓకే అండి. ఒక బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ అయ్యింది. సో ఐఎమ్ క్వైట్ ఓకే ఇన్ దట్. ప్రియమణి గారు, ఎస్, బేసిక్గా మీరు డీలో చించేసారో బిట్టు అంటారు కదా, అలా అనిపించింది నాకు. థ్యాంక్ యూ. ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది. అండ్ ప్రీవియస్గా మీరు చేసిన ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 సిరీస్, ఆ సిరీస్ కానీ అండ్ దెన్ ఈ సిరీస్ కానీ ఓటీటీలో ఎక్కువ ఆడియన్స్ మీకు వచ్చారు. సో ఫ్యూచర్లో ఓటీటీలోనే కంటిన్యూ అవుతారా యాజ్ వెల్ యాజ్ థియేటర్లో కూడా? రెండు అండి. బికాస్ నాకు ఎనీ
ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సచ్, ఇప్పుడు అది మూవీస్ కానీ అది ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అయినా సరే ఆర్ రియాలిటీ షో అయినా సరే, ఇట్స్ అ ప్లాట్ఫామ్ దట్ చాలా డిఫికల్ట్గా వస్తుందండి. అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ద బెస్ట్ యూస్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఐ థింక్ ఐ యామ్. సో అది మూవీస్ అయినా, అది థియేటర్ రిలీజ్ అయినా, ఓటీటీ అయినా, ఎనీ మీడియం ఇస్ ఓకే ఫర్ మీ. అండ్ కమింగ్ టు భామకలాపం 2, ఇందులో మీరు ఒక యూట్యూబర్ అండ్ ఒక మంచి కుక్ ఆర్ చెఫ్ ఏదైనా అనుకోవచ్చు. సో బయట వరల్డ్లో అమ్మాయిల సంఖ్య తగ్గిపోతుంది, వంటలు చేసే అమ్మాయిల సంఖ్య తగ్గిపోతుంది. సో వాళ్ళకి ఈ సినిమా ఏమైనా ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉంటుందా? అమ్మాయిలు ఎక్కువ కుక్ చేయడానికి ఇష్టపడటం లేదు, జొమాటో స్విగ్గీలో ఆర్డర్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. సో వాళ్ళకి ఈ సినిమా ఏమైనా డీవియేట్ చేస్తుందా? దట్స్ మై క్వశ్చన్. నో, డెఫినెట్లీ నాట్. అలా డీవియేట్ అవ్వడానికి ఏం లేదు. బట్ చాలా పాయింట్స్ ఉంటాయి దీంట్లో విచ్ ఐ వుడ్ సే డోంట్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్. బట్ ఇంకొకటి చూస్తే దిస్ మూవీ యాజ్ సచ్, ఇట్స్ జస్ట్ మీరు జస్ట్ లీవ్ ఆల్ యువర్ ప్రెషర్స్ బిహైండ్ అండ్ ఒక 2 hours, వాట్స్ ద డ్యూరేషన్ అవి? 2 hours, 2:10, 2 hours 10 minutesకి మీరు మైండ్ అలా వదిలేసి భామకలాపం 2 చూడండి. జస్ట్ హ్యావ్ ఫన్ అండ్ జస్ట్ లాఫ్ వెన్ వీ లాఫ్, క్రై వెన్ వీ క్రై, అంతే. మీరు స్పేస్ దొరికినప్పుడు వంట వండుకోవడానికి ట్రై చేస్తారా, లేదంటే ఆర్డర్ చేస్తారా? ఆర్డర్. ఓకే. బికాజ్ లైక్ ఐ సెడ్ టు ది ప్రీవియస్ జర్నలిస్ట్ బిఫోర్, నాకు వంట చేయడం రాదు. మ్యాక్సిమం ఐ కెన్ మేనేజ్ టు డూ probably boil an egg and make scrambled egg or something. But adi kaakunda I don't cook ante. Super madam, happy Valentine's Day. And coming to Vasu garu, let's wrap this last question andi. Question ఏంటంటే ఇందాక సురేష్ గారు అడిగినట్టు ఈ మధ్యన ఓటీటీ కాంటెంట్ అంతా అంటే నాట్ ఓన్లీ ఆహా, రిమైనింగ్ కాంటెంట్ని కూడా మూవీ రూల్స్ అని, ఐబొమ్మ అని, ఇలా రకరకాల సైట్స్లోనే ఎక్కువ శాతం చూస్తున్నారు. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఎక్కువ చూస్తున్నారు, అంటే మీ కాంటెంట్ని చూస్తున్నారు కానీ మీ ప్లాట్ఫామ్లో చూడటం లేదు. సో దాని మీద మీరు తీసుకునే అటెన్షన్ ఏంటి? అంటే అది మనకు కనిపించదు కానీ చాలా దెబ్బేస్తుంది ప్రొడక్షన్స్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్కి. మీరు తీసుకునే కంట్రోలింగ్ అవేర్నెస్ ఎలా ఉండబోతుంది నెక్స్ట్? అంటే ఫస్ట్ అవేర్నెస్లోనే ఒక పాయింట్ ఏంటంటే, నా రిక్వెస్ట్ టు ఎవ్రీబడి ఈజ్ వీ షుడ్ స్టాప్ నేమింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ వెబ్సైట్స్ అండి. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎంత నేమ్ చేస్తే వాళ్ళకి అంత తెలుస్తాయి ఉన్నాయి అని చెప్పి. ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీ షుడ్ డూ ఇస్, ఇందాక మీరు నేమ్ చేసినట్టు, మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద మీడియా అండ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ వీ షుడ్ నెవర్ నేమ్ దెమ్. దే ఆర్ ఇల్లీగల్ పైరేటెడ్ వెబ్సైట్స్. అవేర్నెస్కి వీ కన్సిస్టెంట్లీ కీప్ డూయింగ్ ప్రెస్ మీట్స్. మీరు కూడా చాలాసార్లు వచ్చే ఉంటారు. ఓన్లీ పైరసీ అవేర్నెస్ గురించి ప్రెస్ మీట్స్ చేసాము. వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎడ్యుకేట్ పీపుల్ అలాట్ అండ్ ఓన్లీ త్రూ యువర్ హెల్ప్, నేను ఇందాక అన్నట్టు, ఈజ్ వేర్ వీ కెన్ టేక్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది ఆడియన్స్ దేర్, దట్ ఈ వెబ్సైట్స్ అంటే వాళ్ళకి చాలా హార్మ్ అవుతుందండి. మాల్వేర్ వల్ల వాళ్ళ ఫోన్స్లో వైరస్ వచ్చేస్తుంది, ల్యాప్టాప్స్లో వైరస్ వస్తుంది. దేర్ అకౌంట్స్ ఆర్ గెటింగ్ హ్యాక్డ్ because they are getting into such pirated or illegal websites. సార్, ఈ ట్రైలర్లో చూస్తే అంటే మొత్తం కంటెంట్ చూసిన తర్వాత కోడితో ఒక చుట్టూ తిరిగే అవకాశం కూడా ఉంది అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అంటే ఈజ్ దట్ వన్ ఆఫ్ ది కీ పాయింట్ అనుకోవచ్చా? యా అండి, యా. అంటే ఎలా ఉండబోతుంది అంటే దాని చుట్టూ తిరిగే స్టోరీ? అంటే మీరు ఫస్ట్ చూస్తుంటే ఇట్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ అన్ ఎగ్ కదా. సో ఇట్స్ అ బిగ్గర్ థింగ్. సో ఇది కోడి చుట్టూ తిరుగుతుంది. సో యా, సో ఏంటి అనేది చూడండి లైక్ ఇన్ 2 days. గుడ్డు నుంచి ప్రమోషన్ ఇచ్చామండి టు కోడి. సో ప్రియమణి గారు, ఇది యాక్చువల్గా భామకలాపం 1 బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్. సో వై కాంట్ ఇట్ బి థియేట్రికల్ అని మీకు ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా? థియేటర్కి ఎందుకు వెళ్ళకూడదు, లేదా దీని తర్వాత తీసేవి ఏమన్నా కూడా థియేటర్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉందా? యాక్చువల్లీ అనుకున్నామండి స్టార్టింగ్లో థియేటర్కే అంటే ప్రోడక్ట్ చూసినప్పుడు వారు కథ విన్నప్పుడు కూడా థియేటర్కి తీసుకెళ్దామని ఆనెస్ట్లీ ఆ థాట్ ఉండే. వీ వాంటెడ్ టు టేక్ ఇట్ టు ద థియేటర్స్. కానీ ఒకటి ఏంటంటే ఛాలెంజ్ 1, మా ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ని వీ కాంట్ ట్యాంపర్ విత్ ఇట్ అండి. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు కమ్ ఇన్ ఫెబ్, వీ హ్యావ్ టు కమ్ ఇన్ ఫెబ్. సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు వర్క్ బ్యాక్వర్డ్స్ టు ఇట్. అండ్ in all those movies that were coming in theaters, we thought it is better we come to OTT and we become the biggest film on OTT. So that was the thought. శరణ్య గారు, oh yeah, first one also was released on OTT కాబట్టి. యాక్చువల్గా శిల్పగా భయపడుతూ సపోర్ట్ చేశారు 1లో. ఇందులో కొంచెం ఎక్కువగా వెళ్ళి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ సీజన్లో అది చూసేసి ఉన్నాం కాబట్టి ధైర్యం వచ్చి ఇంకా ఎక్కువ సపోర్ట్ ఏమన్నా జరగడం
మీ సైడ్ నుంచి ఏమన్నా ఇంకా ఎక్కువగా? అంటే ఒక సామెత ఉంది, మీకు తెలుసో తెలీదో, 6 నెలలు కలిసి ఉంటే వాళ్ళు వీళ్ళు అవుతారు, వీళ్ళు వాళ్ళు అవుతారని. సో సింపుల్. మేబీ అనుపమ శిల్పాన్ని ఎఫెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. ఒక అంటే ఆహా కంటెంటెడ్గా ఈ క్వశ్చన్ మీకు, అంటే ఒక రీజనల్ ఓటీటీ యాప్ ఏదైనా ఉందంటే అది పక్క ఆహా అని అందరూ మాట్లాడుతాం. అందుకని అందులో కంటెంట్ అథెంటిసిటీ ఉంటుంది, చాలా గ్రౌండ్ లెవెల్ ఉంటుంది. వెదర్ కంపేర్డ్ విత్ అదర్ ఓటీటీస్ వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో హ్యాండిల్ చేస్తారు. క్రియేటర్స్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కార్పొరేట్ స్టైల్లో ఆలోచిస్తారు, కానీ ఒక కంటెంట్ స్టైల్లో దీన్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఆలోచించాలని చాలా మంది డైరెక్టర్స్ అంటూ ఉంటారు. వాట్ అబౌట్ ద ఆహా ప్రాసెస్? ఒక కంటెంట్ మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి టీం వాళ్ళతో డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఏ విధంగా ముందు తీసుకెళ్తాం? అంటే we have a very solid team of creative producers అండి, and the other big advantage that we have is there is a face to the name. We are all here, Jubilees లో మేమందరం కనిపిస్తాం, and if there is a talent that has a good script or story, they can come and approach us. I think that is the biggest advantage that we have. సో అందుకే ఓటీటీలో మనకు కావాల్సిన పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ యువర్ కాల్? అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ మీద మీరు ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు? ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ అండి, బికాస్ ఐ థింక్ ఓటీటీ కోవిడ్ వచ్చిన టైం నుంచి ఐ థింక్ ఓటీటీ యాజ్ అ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్, ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్, బికాస్ దీనికి ముందు ఐఎమ్ షూర్ కోవిడ్ ముందు నోబడీ న్యూ అబౌట్ platforms like AHA or Netflix or Amazon. I'll start off from there. But COVID, the two years of the dark period వచ్చిన తర్వాత for all of us, I think OTT వచ్చి, the digital platform వచ్చి ఎంత మట్టికి ఇంక్రీజ్ అయిందంటే the viewership చాలా ఇంక్రీజ్ అయింది. And apart from the 2 major OTT channels, ఇప్పుడు చూస్తే you've got a variety of channels, వెరైటీ ఆఫ్ కంటెంట్, చాలా మంది కొత్త కొత్త టాలెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నారు. ఇట్ కుడ్ బి డైరెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, ఇట్ కుడ్ బి స్క్రిప్ట్ రైటర్స్, ఇట్ కుడ్ బి ఆర్టిస్ట్. అండ్ బేసిక్లీ ఆర్టిస్ట్ని చూస్తే మేబీ మూవీలో ఉన్నప్పుడు ద వెరైటీ ఆఫ్ రోల్స్ దట్ దే కుడెంట్ ప్లే, ఐ థింక్ ఓటీటీ యాజ్ అ ప్లాట్ఫామ్ హ్యాస్ గివెన్ దెమ్ దట్ ఆపర్చునిటీ. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్. నాట్ ఎట్ ఆల్, ఐ మీన్ kudos to everybody వాళ్ళు చేస్తున్నారంటే. అండ్ ఒక్కొక్క టాలెంట్ మీరు చూస్తే యూ గాట్ టాలెంట్ ఎవ్రీవేర్, అండ్ అందరికీ ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ. అది నాట్ ఓన్లీ ఇన్ తెలుగు, ఇట్ కుడ్ బి అనదర్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్, ఇట్ కుడ్ బి అ నేషనల్ షో వేర్ దే క్రియేట్ అ మార్క్. సో ఇట్స్ అ ప్లస్ పాయింట్ అండి.